पाउल कहती यीशुख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ विश्वास करने द्वारा आम नूतन जीवन पाई थाउ। आमको पुराणा वस्त्र बाहर करी नूतन वस्त्र परिधान करने को हेब। आमको धार्मिक पवित्र और सत्य भावे जीवन काटिबा को हेब। आज आमे कौन पवित्र जीवन काटि पारुछु कि? ईश्वर जे प्रकार जीवन आम ठारू आशा करती आमे कौन से प्रकार जीवन काटि पारुछु कि? जीसुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु प्रभु यीशुଙ୍କ मधुर नाम नमस्कार जनाई आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को स्वागत जनाऊँगी। आपण एही कार्यक्रम रे नियमित भावे योगदान करने द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती और आपण आत्मिक भाव में दिन को दिन वृद्धि पाउछंती। तेणु प्रभुଙ୍କ नाम रे आपण मानकु धन्यवाद जनाई। ए कार्यक्रम द्वारा आपणक जीवन में घटिथिबा अनुभूति गुड़ी को टेलीविजन स्क्रीन रे दिया जाइथिबा फोन नंबर रे आमको जणांतु। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंती तेबे आज ही सुजोग नै आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण केमिति अछंती? आपणक कुशलता मु आशा करे। आमे आपणक निमंते निरंतर प्रार्थना करूछु। जदि आपणकर किछि व्यक्तिगत किंबा पारिवारिक प्रार्थना अनुरोध अछि तेबे आमको जणांतु। ईश्वर आपणक प्रार्थनार उत्तर निश्चित भाव में देवे। आज ए कार्यक्रम द्वारा पुनर्बार आपणक सहित साक्षात करने निमंते सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद जणाई। ए कार्यक्रम माध्यम रे आपण जेपरि दिन को दिन ईश्वरक जीवंत वाक्य विषय रे अधिक जानि पारिबे और एही अंधकार जगत रे आलोक स्वरूपे जळी पारिबे। यह ईश्वरक निकट रे आमर प्रार्थना। प्रभु आपण को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। आमे गत अध्ययन रे आलोचना करिथिलु जे पूर्व परि असुचिता रे आचरण न करी ख्रीष्टंक शिक्षा रे सत्य रे आचरण करिबा। आजिर आलोचना रे आमे एफेसियो पुस्तक 4 अध्यायर 22 पदरु 5 अध्यायर 2 पद पर्यंत आलोचना करिबा। ए स्थान रे पाउल मंडली को एक विशेष शिक्षा दियंती। पुरातन आचरण बा पुरातन स्वभाव मनुष्य को भ्रष्ट कर दिए। एणु ख्रीष्टंक ठारे जो नूतन सृष्टि होइअछु तदनुसारे नूतन स्वभाव अनुसारे आचरण करने को शिक्षा दियंती। अर्थात मिथ्या परित्याग करिबा, क्रोध परित्याग करिबा, चोरी न करिबा और मुखरु मंद कथा न बाहर करिबा। ए सबु कर्म मनुष्य सहजरे करिथाए। तेणु एही सबु कर्म निज ठारू छाड़िबाकू पाउल शिक्षा दियंती। पाउल कहंती यीशुख्रीष्टंक ठारे विश्वास करने द्वारा आमे नूतन जीवन पाई थाउ। आमको पुराणा वस्त्र बाहर करी नूतन वस्त्र परिधान करने को हब। आमको धार्मिक पवित्र और सत्य भावे जीवन काटिबा को हेब। आज आमे कौन पवित्र जीवन काटि पारुछु कि? ईश्वर जे प्रकार जीवन आम ठारू आशा करती आमे कौन से प्रकार जीवन काटि पारुछु कि? ए अध्ययन को जारी रखिबा, किंतु ता पूर्वरु आसंतु एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा।
যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। তুমি মো বিশ্বাস ভূমি, মোর মুকাতি সারণী। তুমি মো বিশ্বাস ভূমি, মোর মুকাতি সারণী। তুম ঠারে রাখিছি মো দৃঢ় ভরসা। যিশু তুমি মোর আশা, যিশু তুমি মোর আশা, যিশু তুমি মোর আশা, যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। আসু দুঃখ নই রাস, অবাঘেরু জরা ক্লেশ। বিশ্বাসী প্রতিদিন কাটুথিবি জীবন। তুমি মো বিশ্বাস ভূমি, মোর মুকাতি সারণী। তুমি মো বিশ্বাস ভূমি, মোর মুকাতি সারণী। তুম ঠারে রাখিছি মো দৃঢ় ভরসা। যিশু তুমি মোর আশা, যিশু তুমি মোর আশা, যিশু তুমি মোর আশা, যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। যদি নিন্দা অপমান দিয়ে শত্রু সয়তান। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଫେସିୟ 4 ପର୍ବର 22 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ପର୍ବର 2 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଫେସିୟ 4 ପର୍ବର 22 ପଦରୁ 24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସେହି ପୁରାତନ ତଥା ଅପରିଷ୍କାର ପୋଷାକକୁ ବାହାର କରି ନୂତନ ତଥା ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପରି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବା ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ବା ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଅଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ନ ରହୁଁ, ଏଥିପାଇଁ ପାପର ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ତ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, କାରଣ ଯିଏ ମରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, କାରଣ ଆମେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିଅଛୁ, ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ସେହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ସେହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଫଳ। କାରଣ ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦେଖାଇଦିଏ ଯେ ଏହି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟତା, ଯାହାକି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। 4 ପର୍ବର 25-27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେହି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଫେରିଆସନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ 17 ପଦରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଷୟ ଏହି ପତ୍ରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କର। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଓ କଳୁଷିତ ହୃଦୟ କୃଷକୁ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକ ଶରୀର ରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ, ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରିବା ଓ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କରିବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଲେଖା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ କେତେକ ସର୍ତ୍ତରେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ବା ଶତ୍ରୁ ଭାବାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ସତ୍ୟ କହିବା ବିଷୟରେ କେବେ ହେଲେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଘୃଣା ବା ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଯାଇଅଛି, ସେଠାରେ ଆଉ ଶତ୍ରୁତାର ମନୋଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା ଦିଅ ଓ ଭୁଲିଯାଅ ହେଉଛି ଏକ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣାଭାବ ଓ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ ଧରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୟତାନ ତହିଁର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ମନୋଭାବ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 28-29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଚୋର ଆଉ ଚୋରି ନ କରୁ, ବରଞ୍ଚ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ତାହା ପାଖରେ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ତୁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ, ବରଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକାନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉ, ଯେପରି ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୁଏ। ଲେଖା ଅଛି, ଚୋର ଆଉ ଚୋରି ନ କରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଚୋର ଏପରିକି ମିଥ୍ୟାବାଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ଚୋରି ନ କରୁ। ଏପରିକି
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୋରି କରିବାଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେ କହନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ତାହା ପାଖରେ କିଛି ଥାଇପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ପାଉଲ କହନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ। ବିଶ୍ୱାସୀର ଅସଂଯତ ଜିହ୍ୱା ତାହାର କଳୁଷିତ ଜୀବନର ପରିଚୟ, କାରଣ ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଥାଏ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ତଥା ହିତଜନକ ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଦୁଃଖ କରିପାରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦିଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରେ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟେ? ଏହା ସହଭାଗିତା ଭଙ୍ଗ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବା, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରକୃତ ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି କେତେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ଆଉ କେତେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। 31 ଓ 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କଳହ ଓ ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଏହି ଶେଷ 2ଟି ପଦରେ ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। 31 ପଦରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାପର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବର ପାପଗୁଡ଼ିକ, ମାତ୍ର ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି 32 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଲେଖା ଅଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଉ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସତର୍କ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 5 ପର୍ବରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ କନ୍ୟା ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାର ବର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 4 ପର୍ବରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 5 ପର୍ବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ କନ୍ୟା ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କନ୍ୟା ହେବ, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି କନ୍ୟା ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ଜଣେ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଗ୍ଦତ୍ତା ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବାହିତ କନ୍ୟା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ମଧ୍ୟାକାଶକୁ ନୀତ ହେବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗୃହୀତା ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବର 2 ଓ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ
बर निमंते सज्जिता कन्यार सदृश प्रस्तुता होई स्वर्गरु ईश्वरଙ୍କ निकटरू अवतरण करिवार देखिली। यहाँ पर 9 पदरे लिखा अछि, तत्परे जो सप्तदूत शेष सप्त क्लेशरे परिपूर्ण सप्त पात्र धरिथिले सेमानक मध्यरु जणे आसी मते कहिले, एठाकु आस, मु तुमकु सेही कन्या अर्थात मेष शावकଙ୍କ भार्याकु देखाइबी। एही जगतरे आम्भे माने अर्थात ख्रीष्ट विश्वासी माने भविष्यतर कन्या रूपे जीवनयापन करने उचित। आम्भे माने वर्तमान बाग्दता होइअछु। यह ही जहाँकि पाउल करिन्थिय मंडलीर ख्रीष्ट विश्वासी मान निकटक लिखती, जहाँकि द्वितीय करिन्थिय 11 पर्वर 2 पदरे लिखा अछि, कारण ईश्वरଙ୍କ विषयक उद्योगरे मु तुमानଙ୍କ निमंते उद्योगी, जेणु मु तुमानଙ୍କୁ सती कन्या सदृश एक स्वामी ठारे अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ ठारे समर्पण करने निमंते वाग्दान करिअछि। जेतेबेले जणे कन्या वाग्दता होइअछि और ताहार विवाह निमंते प्रस्तुत होउछि, यार अर्थ से जणे पुरुष सहित संपर्क स्थापन करने जाउअछि और ताहाकु निजर स्वामी रूपे वरण करी ताहा सहित एकत्र बास करने जाउअछि और एकांग हेबाकु जाउअछि। सेमाने आउ दुई होई रहिबे नाही, मात्र एक हेबे। तेणु चिंता करंतु, आम्भे माने जो माने कि ख्रीष्टଙ୍କ सहित बाग्दता होइअछु, एही जगत जेपरि जीवन यापन करे आमे किपरि सेहीपरि जीवन यापन करि परिबा। आमे दिने ख्रीष्टଙ୍କ निकटरे उपस्थापित हेबाकु जाउअछु। आमे ताहांक सहित अनंत काल पर्यंत बास करिबा निमंते जाउअछु और से आम्भमानकर प्रभु हेबाकु जाउअछंती। आसंतु वर्तमान मंडलीर वाग्दान संपर्क में किसी आलोचना करने निमंते जिबा। 5 पर्वर प्रथम 2 पदरे एहिपरि लिखा अछि, अतएव प्रिय संतान मानक परि ईश्वरଙ୍କ अनुकारी हुओ, ख्रीष्ट जेपरि तुमानଙ୍କୁ प्रेम कले पुणी आम्भमानଙ୍କ निमंते ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य सुगंधी नैवेद्य और बलि स्वरूपे आपणाकु उत्सर्ग कले, सेहीपरि प्रेमरे आचरण कर। एठारे जो अतएव शब्दटी व्यवहार करा जायछि, यह पूर्ववर्ती अध्याय रे उल्लेख होइतिबा ख्रीष्ट विश्वासीर कार्यकलाप सहित जोगाजोग स्थापन करे और सही कार्यकलाप एठारे विचार को अणा जाए और यह ख्रीष्टीय जीवनयापन निमंते क्रमागत शिक्षा दिए। यह निश्चित भाव ख्रीष्टीय मंडली उपरे प्रभाव पकाइबो और मंडली को ख्रीष्टଙ୍କ निकटरे निष्कलंक रूपे उपस्थापित कराइबारे विशेष सहायक हेबो। आमे सेही 4 पर्वर 31 पदरे उल्लेख होइतिबा विषय सहित जदि जड़ित हेउ, ताहले यार अर्थ हेउछि आमे पवित्र आत्मा को दुख देउ। मात्र यार अर्थ नुहे आमे आउ ईश्वरଙ୍କ संतान नहु। यार अर्थ हेउछि एही जगत विश्वास करिबो नाही जे आम्भे माने ईश्वरଙ୍କ संतान अटु, किंतु से जाहु ना कहीं आम्भे माने पवित्र आत्मा द्वारा मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइअछु, जो दिन कि ईश्वरଙ୍କ पवित्र आत्मा आम्मानकु प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ निकटरे उपस्थापित कराइबे। आज आम्मानकर एही भरोसा आम्मानकु एही जगत रे एक वास्तव ख्रीष्टीय जीवन यापन करबा निमंते प्रेरणा जोगाइबा उचित। ख्रीष्ट विश्वासी ईश्वरଙ୍କର अनुकरणकारी हेबाकु अछि। सेतिपई पाउल कहंती, अतएव प्रिय संतान मानक परि ईश्वरଙ୍କ अनुकारी हुओ। आज आम्मानकु ईश्वरଙ୍କ अनुकारी हेबाकु हेबो, ईश्वरଙ୍କ वाक्य अनुसार जीवन यापन करबाकु हेबो। आहुरी मध्य पाउल कहंती, ख्रीष्ट जेपरि तुमानकु प्रेम कले पुणी आम्भमानक निमंते ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य सुगंधी नैवेद्य और बलि स्वरूपे आपणाकु उत्सर्ग कले, सेहीपरि प्रेमरे आचरण कर। ख्रीष्ट विश्वासी ख्रीष्टीय प्रेमरे परस्पर सहित आचरण करबा उचित। वास्तव में ख्रीष्टଙ୍କ प्रेम एक निस्वार्थपर तथा अनाबिल और निष्कपट प्रेम। से केवल प्रेम कले नहीं, मात्र आम्मानक निमंते ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य सुगंधी नैवेद्य और बलि स्वरूपे आपणाकु उत्सर्ग कले। यह सीधा सड़क प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କର क्रूसार्पितर विषय को प्रकाश करे। सही क्रूस थिला सही पितलर बेदी जहाँ उपरे कि ईश्वरଙ୍କ मेषशावक प्रभु जीशुख्रीष्ट बलिकृत होइतिले। सही बलिदान समग्र जगतर पाप को बहन करिनिए।
ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମସ୍ତ ବଳିଦାନ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଏ ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ବଳିଦାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସେହି କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରେମ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଉ, ମାତ୍ର ଯେପରି ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧନ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆମେ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ। ଏଣୁ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ କୋମଳ ହୃଦୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ସେପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ କି ପ୍ରକାର? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୋର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତୋର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଆଚରଣ କରିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭରିଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଅଭାବ ରହିଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କର, ଅଭାବକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ? ଏ ପ୍ରେମ, ବି ମୃଦୁତା, ସି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଡି ନମ୍ରତା। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले सुवर्णपुररू नरेंद्र सागर और परिवार।